अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, बात करेंगे आज नौलखा के इलाका में ईस्टर के मौका पर कत्ल होने वाले नौजवान के हवाले से। तमाम तर तफसीलात जानते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नौलखा जवाद खान की जुबानी कि असल में कत्ल की वारदात हुई कैसे और उसके बाद पुलिस ने मुल्जमान को किस तरह से गिरफ्तार किया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नौलखा जवाद खान साहब, जिन्होंने ईस्टर के रोज कत्ल होने वाले जो मकतूल है उसके कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया जवाद भाई। थैंक यू। जवाद भाई, ये क्या कत्ल की दास्तान है? किस तरह से ये कत्ल का वाकया हुआ, क्यों हुआ, वजह तनाज़ा क्या है और किस तरह से मुल्जमान गिरफ्तार किया? देखिए, ईस्टर वाला दिन था, हमारे पास 15 की कॉल आई है तकरीबन 3:30 बजे कि एक बंदा जो है एक्सपायर हो गया। उसका नाम है राशिद मसीह। दोपहर को? नहीं, सुबह के टाइम। अच्छा, सुबह, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग। तो हमने क्विक रिस्पॉन्स दिया है, वहाँ पे गए हैं तो हमें पता चला है कि जी एक लड़का है, उसको फायर लगा तो उसको ले गए म्यू हॉस्पिटल लेके हैं। म्यू हॉस्पिटल जब पुलिस की गाड़ी गई है, हमारी सारी टीम गई है वहाँ पे, तो देखा है कि वो उसकी हेड्स पे हेड इंजरी थी एक। अच्छा। और एक उसकी राइट रिब पे फायर लगा बहुत। ठीक है। और उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई है, मौके पर डेथ हो गई है। उसके बाद मैंने टीम के साथ मिलके इसको मॉर्ग पहुंचाया बॉडी को, और वहाँ पीछे मेरी टीम ने कॉर्डन ऑफ कर लिया था एरिया। जब हम गए हैं वहाँ पे वापस तो और अभी तफ्तीश शुरू की है, क्योंकि उसके बाद फिर FIR लॉन्च हो गई थी। तफ्तीश शुरू की है तो पता चला है कि ये जो मकतूल है राशिद मसीह, ये गढ़ी शो से आया था अपनी इबादत करने। इनकी गली में एक चर्च है, वहाँ इबादत करने ही आया था। अच्छा। तो ये जमील उर्फ चोगा के घर के बाहर खड़ा होकर ज़रा थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था और बड़ा वो शोधी हरकतें कर रहा था, जिसकी वजह से जमील को ये पसंद नहीं आया। तो जमील ने आके इनको मना किया कि मेरे घर के बाहर इस तरह का शोर शराबा ना करो, अच्छी बात नहीं है। तो ये इबादत की रात है, आप भी बात करो, मैं भी बात करनी। लेकिन फिर भी बाद में वो लड़के ले आया, लड़के ला के बाहर शोर शराबा शुरू कर दिया इसने। लेकिन वो फिर तैश में आ गया जमील। वो फिर अपने पे हाथ मतैर ले आया, डंडा जो कूटने वाला डंडा नहीं होता, वो अपने साथ ले आया और उसने फिर गुस्से में आके सर पे उसके डंडा मारा, जिसकी उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। उसी जब डंडा लग गया उसको तो वो भी तैश में आ गया। उसने कहा नहीं, मैं वो लड़के लेके आता हूँ लड़ने के लिए उनके लिए। वो लड़के ले आया। इसी दौरान कामरान उर्फ नोमी, जो कि जमील के भाई का बेटा है, वो पीछे गली से आया और उसने आके तैश में आके 30 बोर से इसको फायर किया राइट रिब के अंदर, जिसकी वजह से उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई। मौके पर डेथ हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई है तो कॉज ऑफ डेथ भी इसकी राइट रिब पे फायर लगना, जो कि लेफ्ट हिप से निकला, जो इसकी कॉज ऑफ डेथ थी। वजह मौत गोली बनी है? वजह मौत गोली है हमारे पास इसकी, जो कि जिसने उसको इंस्टेंट डेथ का कॉज किया। ठीक है। तो उसके बाद किस तरह से मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए आपने इक़दाम किए? मुल्जमान मौके से फरार हो गए थे कत्ल करने के बाद? जी, मुल्जमान मौके से फरार हो गए थे। कौन कौन मुल्जमान है इसमें? मुल्जमान 3 नामजद मुल्जमान हैं इसके अंदर। एक है जमील उर्फ चोंगा, कामरान उर्फ नोमी और एक चांद मसीह है, जो कि जमील का बेटा है। मैंने फिर अपनी टीम बनाई जो कि मेरे साथ होती है, उसको टीम को मैंने कहा कि हमने इनके डिफरेंट जगहों पे रेड की है हमने, और फिर हमने CDRs इनकी ली, और CDR की मदद से पता चला कि ये पाथी ग्राउंड की किसी एक जगह पे छुपे हुए थे। फिर वहाँ रेड किया हमने, रेड करके इन तीनों को हमने मौका से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से भाग रहे थे, छुपे हुए थे एक जगह पे। जब गिरफ्तार किया तो फिर इन्होंने बताया कि जी किस तरह वकूआ हुआ। जमील पहले मान नहीं था, लेकिन जब इंटेरोगेशन की तरीके के साथ तो उसने बताया जी कि मतैर से मैंने मारा था इसे, डंडा इसके सर पे जोर से मारा था। तैश में गुस्सा आ गया था मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर के बाहर ये शोर शराबा कर रहा था। मैंने कोशिश की कि ना से लड़ूं, लेकिन फिर मैं तैश में गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने इसके सर पे डंडा मार दिया। तो और फिर इस बात का अपने इलाका से भी पूछा कि इसी जी तफ्तीश में 2 चश्मदीद गवाह हैं जिनसे हमने बड़ा तफसीलन पूछा, उनका भी यही बयान है। उसके अलावा भी खुफिया तफ्तीश की गई, मैंने अपने जो तफ्तीशी हजरात हैं उनसे भी करवाया, ख़ुद भी की मौके पे जाके। तो सबका वजन यही था कि इसने जमील और चोगा ने सर पे उसके डंडा मारा तैश में आके। उस डंडा मारने के बाद जब लड़ाई ज़्यादा तेज़ हो गई तो पीछे से कामरान उर्फ नोमी, जिसका पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
اس نے آگے پیچھے فائر کر دیا. اس میں پہلے 324 کا پرچہ ایک چل رہا ہے, تو جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے جو مقتول ہے اس کا, اور یہ جو ملزمان ہیں ان کا آپس میں کوئی؟ یہ دونوں سیم کمیونٹی کے ہیں, کرسچن کمیونٹی کے ہیں دونوں. ٹھیک ہے. تو اب بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں کرمنل فیملی سے, دونوں ہی کرمنلز ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ جو مقتول ہے اس کے بھائی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, اور جن کو ہم نے پکڑا ہے نومی, یہ تو بدنام زمانہ ہے وہاں پہ, جو ہے نا ڈرگس کا بزنس کرتا ہے. اچھا, منشیات کا کاروبار کرتا ہے. ہاں جی. اچھا اچھا. جس کی اصلی مین لڑائی یہی ہے. اچھا 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 اچھا, منشیات کی وجہ سے ان کا آپس میں تنازع شروع. ٹھیک ہے. تو آپ نے کتنے دیر میں ملزمان کو گرفتار کر لیا؟ ملزمان کو ہم نے ٹریس, کیونکہ یہ بھاگ گئے تھے, چھپ گئے تھے جگہ پہ, تو سی ڈی آر میں ہمیں 2-4 دنوں میں ہم نے ان کو ٹریس کر لیا تھا, کہ پتہ لگ گیا تھا کس جگہ بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ٹیم ایفرٹ نے اور ہمارے ایس پی صاحب اور ڈی آئی صاحب کی ہدایت پہ ہم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ان کو پکڑ لیا. اب گرفتار ہے. اب ہمارے پاس گرفتار. باقی کیا جو تفتیش ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا, اور کس طرح سے آپ انہیں جیل بھجوائیں گے؟ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ان سے ریکوریز ہونی ہے, کیونکہ جب قتل ہوتا ہے اس کے اندر آلہ قتل ریکور کرنا سب سے مین ایشو ہوتا ہے. بالکل. ان سے ہم نے جو 30 بور پسٹل اس نے یوز کیا, جو موقع پہ خول میں ملے تھے, اب ہم نے وہ پسٹل ریکور کرنا ہے ان سے. ٹھیک ہے. جس متیر سے جو ڈنڈا جس پہ بلڈ ہوگا اس کا مرنے والے کا, تو وہ ہم نے ریکور کرنا ہے. وہ ڈیورنگ دا ریمانڈ ہمیں ملے گا. صحیح. ریکور کریں گے ہم, کیونکہ یہ بندے سخت ہیں, پختہ کار ہیں, تو ان سے یہ چیزیں ریکور ڈیورنگ دا ریمانڈ ہم کر کے, اور جو ڈیورنگ دا ریمانڈ اگر دیکھیں گے جو پسٹل اس سے ریکور ہوگا, اگر تو وہ لائسنسی ہوا تو ٹھیک ہے, اس کی علیحدہ کاروائی ہوگا. نہیں لائسنس ہو تو علیحدہ سے پرچہ دیں گے, غیر لائسنسی پرچہ ہو وہ علیحدہ سے اس کو بک کریں گے اندر, نومی کو, جس کا اس پسٹل سے فائر ہوا. نومی جو ہے وہ جمیل کا بھتیجا ہے جی, اور ساتھ اس کا ایک بیٹا ہے. اس کا بیٹا ہے, جمیل کا بیٹا ہے ساتھ. جمیل کا بیٹا اور بھتیجا شامل ہیں اس قتل میں, اور جمیل شامل ہیں. یہ 3 ملزمان ہیں. یہ قتل کی واردات بیسیکلی منشیات کی ہی لڑائی کی وجہ سے. بیسیکلی یہی ہے کیونکہ دونوں پارٹیز, جو مقتول ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا علاقے میں اس کی بھی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے, کرمنل ہے. اور اس کے بعد جو نومی ہے وہ بھی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اس کی بہت زیادہ. تو دونوں ہی ایک طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہی یہی کرتے ہیں, اسی پہ تنازع ان کا ہوا ہے. تو یہ تو ینگ ہے, شادی شدہ ہے؟ نہیں, ابھی شادی شدہ نہیں, ان میرڈ تھا, غیر شدہ. اس کا بڑا بھائی بھی اور ایڈکٹ بھی تھا, یہ جو مقتول ہے ایڈکٹ بھی تھا, پاؤڈر لیتا تھا, پاؤڈر کرتا. ہاں جی. تو مدعی کون اس میں بنا تھا؟ مدعی اس میں بنا ہے کزن اس کا, والدہ اس کی کزن نہیں بنی مدعی, اس کا کزن مدعی بنا ہے اندر, سلمان مسیح اس کا نام ہے. صحیح. تو اب صورتحال یہ ہے کہ 3 ملزمان گرفتار ہیں, انہیں مزید تفتیش آپ جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں. جی ڈیورنگ ریمانڈ اب سب کلیئر تو ہو گیا ہمیں. اب ڈیورنگ ریمانڈ صرف ریکوری ہمارا پسٹل اور ڈنڈا ہے وہ ریکور ان شاء اللہ تعالیٰ ہو جائے گا. وہ بھی ہم نے پتہ تو کر لی. اب آج 2-3 دن ہے ان کا ریمانڈ کا, تو اس میں ہم انٹیروگیشن کر کے ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں سے ریکوری کرنی ہے. اچھا جواد بھائی, جیسے ڈنڈا مارا جمیل نے, لیکن نومی جو اس کا بھتیجا تھا اس نے فائر مارا, تو یہ ساری چیزیں جب آپ ضمنی میں لکھتے ہیں یا لکھیں گے, جب چلان ان کا بھیجیں گے اور جیل بھجوا دیں گے, اس کے بعد کیس عدالت میں سنوائی ہوگی, تو اس میں کتنی سزا ان تمام ملزمان کو, جیسے جمیل کا جو کردار ہوگا اس کے مطابق اسے سزا ملے گی کہ اس پہ بھی قتل کے 302 کے تحت ہی FIR درج ہوگی, اور مدعیوں نے جو لکھوایا ہوگا اس کے تحت ملے گی, کہ آپ جو لکھتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں, انویسٹیگیشن بیک بون ہے. اب قتل جو کاز آف ڈیتھ ہے وہ فائر آئی ہے, لیکن جو لڑائی شروع ہوئی تھی وہ کاز جبیل نے کی تھی. 302/34 لگی ہے, اس میں سب کی کامن انٹینشن تھی. ٹھیک ہے. اب ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو نومی ہے وہ زیادہ لے گیا دل پہ کہ جی میرے ان کو لڑائی ہو گئی ہے تو میں نے کچھ کرنا ہے ان کے لیے. ان کا ابھی موقع سے یہ کہنا ان کو بلانا, للکارا مار کے بلانا, ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی. صرف ڈنڈا مارنا غصے میں کہ میرے گھر کے باہر کیوں شور شرابہ کر رہے ہو, یہ سامنے آیا. اور اس کا اپنے آپ خود اپنی مرضی سے آنا, جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا, مرضی سے آگے فائر کرنا ثابت ہو رہا ہے ابھی. لیکن بات ہے کہ اگر دونوں کنیکشن آ جاتے ہیں اور آگے, تو دونوں کو سزا سیم ہوگی, سزا موجود ہوتی 302 کی سیم, انلیس کہ وہ آپس میں سلح نہ کر لیں دونوں, کیونکہ دونوں سیم کمیونٹی کے ہیں تو آپس میں ان کے چانسز بھی زیادہ. مدعی کے پاس بس یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر صلح کر لے تو پھر آپ پھر پولیس اسٹیٹ پیچھے ہو جاتی ہے, کچھ نہیں کر سکتے. لیکن
इनको इनके ये की करार वाक़या सजा दिलवाने के लिए आपके पास शवाहिद ऐसी चीजें मौजूद हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि यकीन से मैं कह सकता हूँ कि हम लोग इनको ऐसा बुक करेंगे कि ये सजाए मौत की तरफ ही जाएंगे, अनलेस की सुलह ना कर लें आपस में। वो इनका डिस्क्रेशन है मुद्दइयों का और मुलज़मों का, जो आपस में बैठ के कर लें। लेकिन हमारी तरफ से फेयर और ट्रांसपेरेंट तफ्तीश होगी, इसमें कोई किसी को किसी किस्म की फेवर नहीं मिलेगी। अब इसमें जो उसका बेटा है जमील का, उसका क्या किरदार है इस लड़ाई में? जमील का जो बेटा है वो अंदर अपने बाप के साथ आगे मुलव्वस हो गया था। उसने बाप को जो है ना देखा कि मेरा बाप लड़ रहा है, तो उसने भी साथ आपस में आके बाप के साथ मिल गया, मुक्के शुक्के उसने मारे हैं। लेकिन एज सच आप कह लें कि मौत की वजह बनना वो नहीं बना, मौत की वजह नहीं वो बना। मौत की वजह दो चीज़ें हैं, प्रोफ्यूज ब्लड लॉस और वो जो है बुलेट जो उसके अंदर एंटर हुई है वो। इनकी पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इससे पहले? इसके अंदर जो चश्मदीद गवाहान हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। मेरे पास पहले भी उनका पर्चा 324 का रहा है। अच्छा। यहाँ पे एक सदीका गुजर है जो कि बड़ा मशहूर मंशियात फरोश है। जी जी। इनके पहले भी पर्चे, दोनों पार्टीज का मैंने आपको बताया कि पहले दोनों क्रिमिनल बैकग्राउंड, जो मुकदमे के चश्मदीद गवाहान हैं वो भी क्लीन नहीं है, वो भी पहले मेरे पास 324 के अंदर रह चुके हैं। उनको मैं पहले जेल भेज चुका हूँ। सही सही सही। तो अब जैसे ये क्रिमिनल हैं, चश्मदीद गवाह, और अक्सर औकात जो मुकदमा दर्ज होते हैं वो तो मुद्दई मुकदमा की तरफ से दी जाने वाली दरखास्त पे ही होते हैं, तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है? अक्सर लोग जो है वो झूठ भी लिखवा देते हैं और मौके पर मौजूद भी नहीं होते। तो इसको आप कैसे क्लियर करते हैं कि ये शख्स वहां पे मौजूद था या नहीं था, क्योंकि उनकी गवाही पर ही उन्हें सजा मिलनी होती है? अब असल तो बैकबोन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। हमने ब्रिंग आउट करना होता है कि हम किस तरह की इंफॉर्मेशन, सच को झूठ से अलग हमने करना होता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। उसके अंदर हमारा पहला प्रोसीजर होता है कि हम मौके से जो हमें एविडेंस मिलें पीएफएस से उठाएं, और जहाँ हम उठाएं वो टाइमली उठाएं और टाइमली पीएफएस से जमा करवाएं, वो जाया ना हो जाए, जाया ना हो, शायद जाया ना हो। दूसरी चीज़ बात है, हमें जो मौके पे शहादत जो मिले ना वो हमें बड़ी तरीके के साथ रिकॉर्ड करनी चाहिए कि वो जाया ना हो। तीसरी चीज़ ये है कि दोनों पार्टीज़ की बिलमुशाफा गुफ्तगू जब गिरफ्तारी हो जाए तब लाजमी करवाई जाए, जिससे बिलमुशाफा गुफ्तगू से हमें पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ तो मस्ट है, जिस पे आजकल मैं कहूँगा 99% पुलिस की तफ्तीश जो है वो हल हो रही है, CDRs और लोकेशंस। एक बंदा कहता है कि मैं लोकेशन उस जगह पे नहीं था, मैंने कहा ठीक है, उसकी मोबाइल तो हर यूज़ करता है बंदा, बिल्कुल है, उसकी लोकेशन से पता लग जाता है कि मैच हो जाती है लोकेशन। अगर तो गवाह कह रहा है कि जी मैं वहाँ मौजूद था, हम गवाह की भी चेक करते हैं और मैच करते हैं कि ये और मकतूल दोनों सेम जगह पे थे कि नहीं। हम हर तरह से एविडेंस पक्का करते हैं, जिसकी वजह से हमारी तफ्तीश और स्ट्रांग होती है और सजा मिलने में उनको ट्रायल में आगे फायदा होता है। वैसे ये बात में कुछ हकीकत है ना, अक्सर औकात जो ऐनी शाहिद और मौके के गवाह बने होते हैं वो मौके पर मौजूद ही नहीं होते, ऐसे केसेस होते हैं? ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं लाजमी दोनों की CDRs लेके चेक करता हूँ, मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि थे कि नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मैंने बड़े पर्चे इस पे बेस पे खारिज भी किए हैं। अगर नहीं मौके पे मौजूद तो फिर तो वो वैसे ही झूठ बोलने के खिलाफ कार्रवाई करते हैं 182 की। DI साहब का हमारे हुक्म है कि जो बंदा झूठी आपको इन्फॉर्मेशन दे, पर्चा करवाए, उनके खिलाफ अब 182 की कार्रवाई करें, वो हम करते हैं, वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अब इनकी नक्शे अमन की भी हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज इन फ्यूचर आपस में लड़ना पड़े या इन फ्यूचर एक दूसरे का नुकसान ना कर दें, वो कार्रवाई भी मैंने कर दी है इनकी, ताकि आइंदा, क्योंकि पाथी ग्राउंड एरिया इस तरह का है कि आपस में दोबारा बहुत ज्यादा क्रिमिनल एरिया रहते हैं पाथी ग्राउंड में, और कत्ल की वारदात भी पाथी ग्राउंड में ही। एग्जैक्टली वैसे वहाँ पे ही होता है, और मोस्टली जो इस तरह के हीनियस क्राइम है वो पाथी ग्राउंड से रिपोर्ट होते हैं। मैं 7 मंथ्स हो गया मुझे इंचार्ज इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे, तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स यहीं पे है कि कोई क्राइम इस तरह का हीनियस क्राइम है वो पाथी ग्राउंड से होता है हमें। तो हमने, हमारे DSP साहब ने यहाँ पे जो है हमारे फुट कांस्टेबल्स डिप्लॉय किए हुए हैं उस इलाके में कि अमनो मान बरकरार रहे और हमें ऑन ग्राउंड फैक्ट्स हमारे पास आते रहे। अब रुक करते हैं उन शातिर मुल्जमान की जानिब जिन्होंने कत्ल की वारदात तो कर डाली लेकिन मानने को कोई भी तैयार नहीं। कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं आप खुद ही देख लीजिए।
ਸਰ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ। ਵਿਕਾਸ ਗੈਂਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਊਡਰ ਫਰੋਸਟ ਅੱਛਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ? ਪਾਥੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਬੂਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੀ। ਬੂਵੇ ਤੋਂ? ਬੂਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬੂਵੇ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਪਈ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵਸੀਮ, ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਯੂਸਫ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਅਸਲਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ। ਅਸਲਮ ਲੱਡੂ, ਠੀਕ। 4 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ? ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਣਨੇ ਬੜੀ ਛਿੱਤਰ ਜਾਣਨੇ ਸਾਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਉਹਦਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਸਨ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੋਂ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਜਾਣਨੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਟਾਈਮ 3:30 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਿਸਟਰ ਸੀ, ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤਰਫ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਪਈ ਗਈ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੇ ਲੜਾਈ ਛੁੱਟ ਛੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ, ਡੈਨੀਅਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਯੂਸਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਸੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਗਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 23 ਬੋਰ, 223 ਬੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬੌਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਥੱਲੇ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਛੁੱਟੜਾ ਆ ਬੰਦੇ, ਛੁੱਟੜਾ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਤਾ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ? ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਾਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੈ? ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 1-5 ਤੇ ਖਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1-5 ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਾਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ? ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਾਰਡਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸਰ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ? ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ? ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ। ਬਾਹਰ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1-5 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਰਾਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਸੁਨਾਮ ਦੁਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹ।
ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਨੂੰ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਚੂ ਹੈ। ਚਾਚੂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਨਾਬ, ਲੜਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਕੌਣ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਬਰ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੜਾਈ ਉਹਦੀ? ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਖਬਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਨ ਤੇ ਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ। ਅਮਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਟੱਪ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨਸ਼ਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਊਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ? ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ। ਲੜਾਈ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੂਵੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥੀ ਗਰਾਊਂਡ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਆਏ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ? ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ? 2 ਫਾਇਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਾਇਰ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਬਸ 2 ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਗੰਨਾ ਸੀ? ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 223 ਬੋਰ ਸੀ, ਠੀਕ 2 ਕੋਲ 9mm ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ 30 ਬੋਰ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਪਈ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀ। ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ? ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੇਵ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ। ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੀਤ ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੀ। ਪਈ। ਇਹ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫੜ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਸਹੀ ਫੜਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੇ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਇਹ ਜੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਰ ਸਕਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ। ਭੱਜ ਗਿਆ? ਹਾਂ। ਫੇਰ? ਇਹਨੇ ਜੋ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਆਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਂਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਲਗਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੂਲ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਚੁੱਕ ਲਵੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਤੇਰੇ ਸੀ, ਕੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। 223 ਬੋਰ, ਹਾਂਜੀ, 2 9mm, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਗਨਾਇਆ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ 30 ਬੋਰ। 30 ਬੋਰ। ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਗੰਨਾ, ਤੇਰੀ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਥੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣ? ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਪਰਚਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਝਗੜੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ। 324 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਸ ਹੱਥੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਗੋਲੀ। ਚਲ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ 324 ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਤਲ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ?
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਚਾੜਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੀਤਾ ਗੋਲੀ। ਕਤਲ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ ਦੱਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਰ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ- ਤਿੰਨੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਤਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਛੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਅੱਛਾ। ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੇਹਯਾ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਦੱਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੇਰੀ ਹੱਸਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਚੇਚਾ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਪੌੜਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੌੜਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਲਾਕੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇੱਧਰ- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ। ਤੇਰੀ ਸੁਣਨਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ ਗੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਕਿੰਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ? ਰਾਸ਼ਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਦ ਦੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀ, ਪਾਊਡਰ ਜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਅਚਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਆਇਆ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਚਾ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਇਹਨੇ ਨੇ। ਡੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਰਿਆ? 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਛੁੱਟ ਛੁਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਛੁਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਗਏ, ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂ, ਬੇਗੁਨਾਹ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇ। ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰਿਆ, ਅਚਾਨਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਾਇਰ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਛਾ, ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਚਾਨਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂ। ਕਤਲ ਹੀ ਹੈ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖੇਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਥੋੜੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੱਜ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਲਾਣਾ ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਛੁੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਹਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਡੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੇ ਹੋਈ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਕੋਈ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 3 ਵਜੇ 3:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ 4-4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਲੜਾਈ? ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਜੀ ਸਰ, ਹੁਕਮ। ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਾਊਡਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਊਡਰ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਤੂੰ ਯੂਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਨਾਮਾਲੂਮ ਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਮਾਲੂਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਦੀ ਆਇਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਜੈਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤੇ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ। ਜੀ ਸਰ। ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਨਾਮਾਲੂਮ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸਰ, ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਝਗੜੇ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਟੈਗ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬਚਾਓ ਚੋ ਉਹ ਬਚਾਅ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਟੈਗ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ 2 ਡੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ? ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਣ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ? ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਛੁੱਟੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਸੀ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਹਦੀ ਲਹਿਦਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਲੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਛੁੱਟੜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਤਾ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਤਲਕ? ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਤਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਮੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਚਾਨਕ ਬਾਈ ਚਾਨਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈ ਚਾਨਸ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈ ਚਾਨਸ ਤੂੰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਛੱਡਦੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ। ਜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਬਾਈ ਚਾਨਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਲੀ ਤੇ ਚਲਾਈ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। 6:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡੋ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੂੰ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ? ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਤੂੰ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਤੇਰੀ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਹੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸਿਰਫ ਵੇਖਿਆ? ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੜੀ ਚੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਥੀ ਕਰਾਉਣ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਜਮੀਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇਗਾ ਕੋਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਹੇਗਾ ਕੋਈ। ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, 1 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਲਕਿ 2 ਬਲਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਘਰ। ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਊਡਰ ਫਰੋਸ਼ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਸਿਰਫ ਆਉਣਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਆਉਂਦੀ ਰੇਟ ਵੱਜਦੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਕਦੀ ਪੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ ਜੈਫਰਸ਼ੀ ਦਾ। 4 ਜਣਿਆਂ ਤੇ, 4 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, 3 ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਪਰਮਿਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਭ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌੜਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। इस कत्ल की वारदात की ठीक से तहकीकात की जाए तो सामने वजह सिर्फ एक ही आती है और वो है मंशियात फरोशी। किस तरह से हमारे इलाकों में मंशियात का कारोबार अरूज पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे नौजवान नस्ल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से इस मंशियात का खात्मा नहीं किया जा सका। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।